Hello, good morning to everyone. Myself Chintamani Rishi. Today we are going to discuss about the fifth chapter, accounts and winding up of a company. In corporate administration, we are going to see the last chapter, accounts and books of accounts and winding up of a company. Okay, na? First, a meaning of books of accounts. Nowadays, people already know today's transactions, whatever the transactions which are going to be happen within the banks, whether it may be concerned to the monetary transactions or non-monetary transactions which are going to be entered in the books of accounts which are going to be maintained by an accountant in a business firm or a company. Okay, na? That's why here the meaning books of accounts. Books of accounts is a place where all financial information for a person or business is collected. Okay, na? Means any transactions which are concerned to the business, whether it may be a monetary transactions or non-monetary transactions which are going to be happen in the business are going to be entered by the business in a particular place, whether it may be a books or whether it may be in the mode of electronic media. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ನಡೆಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಣದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಣವೇತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮೂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Online registration in our company, we are going to see the online registration is nothing but the whatever the books of accounts are maintained by our company, whether it may be a private company or a public company, that company must and should submit all the books of accounts which are maintained by that company to the government authority, whether it may be a income tax department or to the corporate sector website. Is nothing but the online registration. Okay, na? Every company must and should file the online registration copies. First one, AOC4. AOC4 is nothing but the in uploading the registration documents to the corporate sector. What are the transactions which are going to be happen with the business? Those transactions are maintained by the books of accounts. Those books of accounts are going to be uploaded to the websites of the Companies Act. Okay, na? First one is AOC4, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಾವ ಪತ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, in accounting we are going to see the accounting cycle. First transactions are going to be entered in the journals, then the journals are going to be processed to the ledgers, ledgers to the trade balance, trade balance to the trading account and P&L account. Finally we are going to prepare the balance sheet. Okay, that balance sheet every business concerns must and should upload in the AOC4 form. Okay, na? AOC4 form ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ AOC4 CFS, consolidated statements of group of companies. A group of companies is nothing but the holding company or subsidiary companies. The companies are having more than one company. So okay, ಒಂದು subsidiary company ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತವೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಆಗೋದ್ರಿ. ಆ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, AOC4 CFS ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ AOC4 XBRL, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್
ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ that authority to upload the documents in the XBRL form only. Okay na? Class companies of financial statement. Class companies irritakantaha financial statement. Financial statements are nothing but the P&L account, trading account and balance sheets. These documents are we are going to call it as the financial statement. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾ? XBRL ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ MGT7 annual return of a company having the share capital. You people already know that some companies are having the share capital and some companies are not having the share capital. According to that basis, we are going to separate the whether the company is a private company or whether the company is a public company. You people already know that a private company is not having the authority to collect the funds from the public members, but in the matter of government companies are having the authority to collect the funds from the public members. Okay na? That type of companies we are going to call it as the a company having the share capital. Every company is having the share capital, but the company is having the share capital mentioned in its suffix name. Only the companies are public companies. The private companies are not having that authority to mention with a share capital. Only public companies can have the those people can suffix their name along with the companies having the share capital. Only the public companies who are having the share capital, those persons can upload their financial statements in the MGT7. Again, the last one is CRA for cost audit report. Cost audit report is concerned with the manufacturing industries. Only we are going to see the cost audit reports in the manufacturing department or manufacturing companies. The companies which are concerned with the manufacturing of the goods and services, only those persons are going to be prepared the cost audit. After receiving the cost audit report from the cost accountant, that time those reports must and should upload in the CRA4 form. These are the ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಟೇಬಲ್ ಎ, ಟೇಬಲ್ ಬಿ, ಟೇಬಲ್ ಸಿ, ಟೇಬಲ್ ಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ 5 ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೇಬಲ್ ಎ, ಟೇಬಲ್ ಬಿ, ಟೇಬಲ್ ಸಿ, ಟೇಬಲ್ ಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, AOC4 ಫಾರ್ಮ್, AOC4 CFS ಫಾರ್ಮ್, AOC4 XBRL ಫಾರ್ಮ್, MGT7, CRA4 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವೋ, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, ನಮ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು AOC4 CFS ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, AOC4 ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಪರೇಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ XBRL ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ? XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನ XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದಿ XBRL ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Again the banks are going to collect funds from the public members and those people are going to be lended for the loan. Okay, these types of companies we are going to call it as the banking companies. These types of companies are having the exemption from the filing of the total books of accounts in the company's website in the XBRL form. XBRL form ನಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್, those persons are not must and should file the XBRL form. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the companies which are not included in the financial events ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ we are going to call it as the non-banking financial companies. The financial institutions, whether in particularly private financial institutions are not, those people are not to be file the XBRL form. ಓಕೆನಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, those two types of the companies which are comes under the insurance sector. Again the insurance sectors ನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ XBRL ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅಗೇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಫೈಲಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ, ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ as the one person companies within 180 days from the closure of the financial year. ಓಕೆನಾ, 180 ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 1/4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 31st ಗೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಂಪನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆ, 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕೇಸಸ್ ವಿತಿನ್ 30 days ಫ್ರಮ್ ದಿ AGMs, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ AGMs ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ, AGM ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, AGMs ಅನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. AGMs ಆಗಿ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಓಕೆನಾ, AGMs ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, AGMs ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AGM ಮುಗಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ MGP 7 ವಿತಿನ್ 60 days ಫ್ರಮ್ ದಿ
AGMs. ಓಕೆನಾ MGT7 ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಎನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮುಗಿದ 60 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆ MGT7 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ 60 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ CRF ವಿತಿನ್ 30 ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ audit their books of accounts with the cost accountant. That account we are going to call it as the cost audit report. That report those people must and should upload in the company's website within the 30 days of receiving the cost audit report. ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಫೈಲಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ 30 ದಿನ 60 ದಿನ 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ನಿಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ 1 lakh which shall not extend to the 5 lakhs. ಓಕೆನಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಆ ಆಫೀಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿತಿನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಹಂಗೆ 10 lakh ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 1 lakh to 5 lakh ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ನ ಹೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Again the portion of the dividend lies with the number of shares purchased by the every shareholder. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಷೇರುದಾರನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಷೇರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲಾಭಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಂಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆನಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆನಾ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ regulations which are going to be maintained by the companies for taking the any decisions. Okay, those type of that set of rules and regulations we are going to be called as policy. Okay, again we are going to see the topic dividend policy. Okay, dividend policy is nothing but the a policy which shows the what type of
payment company is going to be paid, and what portion of the amount company is going to be paid in the form of dividend to the its shareholders for end of the year or middle of the year. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಾನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಾದರೆ ಲಾಭಾಂಶ ನೀತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ ಜಿಪಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ paid to the shareholders in the form of dividend. ಓಕೆನಾ? ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 3 ಟೈಪ್ಗಳಿದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಓಕೆನಾ, ಆದ್ಯತೆಯ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಸ್ವರೂಪದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ paid to the equity shareholders, preferential shareholders also. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ paid to the preferential shareholders ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಇನ್-ಡೆಪ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ. ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ is the amount declared by the board of directors to be payable as dividend to the shareholders of the company after the financial statements are prepared and issued by the company for the relevant financial year and is commonly announced by the annual general meeting of a company. ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶವು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? as it name says, final dividend, the amount which is going to be paid in the form of dividend for the end of the year, end of the financial year. A company is going to pay the dividend to the shareholders at the end of the financial year, which amount is declared in the annual general meeting of a company. Any amount which is declared by the annual general of a company in the end of the financial year, that amount we are going to call it as the final dividend amount which is declared by the AGM to the its shareholders. ಕಂಪನಿಯ ಅಂತಿಮ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಆದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ 1 ವರ್ಷದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ. ಅಂತಿಮ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಆ 1 ವರ್ಷ, ಓಕೆನಾ, ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ದಿ shareholders before its annual profits have been calculated. Okay, annual profits has been calculated at the end of the year. Okay, at the end of the year ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ
ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ some portion of the net profit amount is to be declared as the dividend in the normal manner. But in case of interim dividend, before calculating the annual profit is nothing but the net profit. Net profit is ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ declare the dividend amount to its shareholders in between the financial year. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, preferential share dividend. Preferential shares are the preferential share dividend in the ಮುಂಚಿತವಾಗಿ preferential shares ಅಂತ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Preferential shares are the shares which are going to be declared by the companies for the public members. ಓಕೆನಾ? Preferential shares are the one of the type of securities. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ equity shares ಬರ್ತವೆ, preferential shares ಬರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ dividend portion ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Preferential shareholders are having a preferential right to take the dividend before declared to the equity shareholders. Equity shareholders ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, preferential shareholders ತಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ the amount paid to the preferential shareholders before payment of the equity shareholders. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The next point is conditions for payment of dividend. ಲಾಭಾಂಶ